السلام علیکم، میں ہوں ناصر رینچن۔ ناظرین کرام، صدر عارف علوی نے 100 سے بھی کم الفاظ میں ایٹمی دھماکہ کر دیا ہے۔ عارف علوی نے وہ کر دیا ہے جو گزشتہ ایک دہائی میں کوئی نہ کر سکا۔ حالات کچھ بھی رخ اختیار کریں، لیکن عارف علوی نے عزت کما لی ہے۔ یہ میں نہیں بتا رہا، یہ فرحت اللہ بابر صاحب کہہ رہے ہیں۔ اس وقت عارف علوی صاحب کی ایک ٹویٹ نے پاکستان کی سیاست میں ہلچل مچا دی ہے۔ ہر ایک کی زبان پر اس وقت صدر عارف علوی کی ٹویٹ ہے۔ سیاسی پارٹیوں کی سیاسی شخصیات سے لے کے سماجی شخصیات سے لے کر صحافی، ہر جگہ ٹی وی ٹاک شو، ہر جگہ پر یہی بحث ہو رہی ہے کہ اگر صدر نے دستخط نہیں کیے تو یہ قانون کیسے بنا۔ اور جس طرح وزیر قانون کا بیان آیا ہے اس پر بھی بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ سینئر صحافی حضرات اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، اور کوئی بھی پروسیس صدر ہاؤس میں پروسیس کیسے آگے بڑھتا ہے، اس حوالے سے بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ صدر عارف علوی نے وہ کر دیا ہے جس کا کسی کو توقع نہیں تھا۔ آفیشل سیکرٹریٹ ترمیمی بل اور آرمی ایکٹ ترمیمی بل پر دستخط کی تردید کر دی ہے۔ سینکڑوں سوال اب اس پر اٹھ رہے ہیں۔ آخر وہ کون لوگ تھے جنہوں نے پھر اس کو قانون بنایا؟ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اس کو صدر کا دستخط کروایا؟ لہٰذا اب صدر اپنے ہی عملے سے نالاں ہیں۔ اب ان کے انڈر جو عملہ ہے، جن پر صدر صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے میرا کہنا نہیں مانا، وہ سویلین نہیں ہے۔ مسئلہ اس سے بھی حساس ہو گیا ہے۔ ابھی سائفر کا مسئلہ حل نہیں ہوا کہ اس سے بھی بڑا مسئلہ آیا ہے۔ لہٰذا اس حوالے سے بھی تفصیل بتائیں گے، اور بل واپس بھیجتے وقت کیا ضروری ہے کہ اس پر تبصرے، رائے یا تحریر دیں، اس حوالے سے ماہر قانون دان کیا کہتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور حامد میر صاحب نے بھی اس پر ایک اہم تجزیہ کیا ہے، وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آگے جانے سے پہلے ایک اور اہم خبر یہ آپ کو بتائیں کہ سابق وزیر خارجہ اور وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف شاہ محمود قریشی کی سائفر کیس میں گرفتاری اور 1 روزہ جسمانی ریمانڈ پر FIA کے حوالے کے بعد سابق وزیر خزانہ اسد عمر بھی اسلام آباد سے لاپتہ ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے بھی بہت ساری قیاس آرائیاں ہو رہی ہے، اور مختلف قیاس آرائیوں کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ اسد عمر کو بھی سائفر کیس کے سلسلے میں حراست میں لیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹس پارٹی رہنماؤں کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ انہیں FIA نے گرفتار کیا ہے۔ یہ دعویٰ اس بنیاد پر کیا جا رہا ہے کہ چونکہ شاہ محمود قریشی اور عمران خان کے خلاف آفیشل سیکرٹریٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج تھا FIA والوں کی جانب سے، تو اسد عمر کا نام بھی ان افراد میں شامل تھا۔ لہٰذا انہیں بھی تفتیش یا پوچھ گچھ کے سلسلے میں FIA والوں نے اغوا کیا ہوگا یا لاپتہ کیے ہوں گے۔ لیکن FIA حکام نے اسد عمر کی گرفتاری کی تردید کی ہے، اور سائفر کے کیس کے حوالے سے تحقیقات جاری ہے، اور اس کیس میں اسد عمر کی کردار کا تعین ہونا بھی باقی ہے، ایسا کہنا ہے FIA والوں کا۔ اب آتے ہیں صدر مملکت کی ٹویٹ نے، جو کہ ایٹم بم بن کے گرا ہے۔ آگے جانے سے پہلے آپ کو ایک یہ بات بتاتے ہیں کہ ایوان صدر میں ایک فائل آخر کیسے چلتی، کس طرح آگے بڑھتی ہے۔ آئین کی آرٹیکل 75 میں کسی بھی بل پر صدر کی دستخط ہونے اور نہ ہونے کی صورت میں لائحہ عمل درج ہے۔ آئین کے اس آرٹیکل کے مطابق صدر کے پاس جب بھی کوئی بل جاتا ہے تو ان کے پاس 2 راستے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ اس بل کو منظور کرتے ہوئے اس پر دستخط کریں، اور یوں وہ ایک ایکٹ قانون بن جاتا ہے۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ وہ اس بل پر دستخط نہ کریں اور اسے ترمیم کی صورت درخواست کے ساتھ واپس پارلیمنٹ بھیج دیں۔ خیال رہے کہ سب کرنے کے لیے صدر کے پاس 10 دن کا وقت ہوتا ہے، اور منی بل کے علاوہ کوئی بھی بل واپس بھجوایا جا سکتا ہے۔ اس شق میں آگے چل کر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب صدر یہ بل دستخط کے بغیر واپس بھیج دیں تو یہ بل اب قومی اسمبلی اور سینٹ کے مشترکہ اجلاس میں پیش کیا جائے گا۔ یہ آپ یاد رکھیے گا کہ قومی اسمبلی اور سینٹ کی مشترکہ اجلاس میں یہ پیش کیا جائے گا، جہاں اس پر مزید بحث ہوگی۔ اکثریتی ووٹ سے اگر وہ منظور ہوتے ہیں تو یہ بل ایک بار پھر وزیر اعظم ہاؤس سے ہوتا ہوا ایوان صدر پہنچے گا۔ اگر اس دوران صدر نے 10 دن کے اندر دستخط نہیں کیے تو پھر یہ پھر آپ کا قانون کی حیثیت اختیار کرے گا۔ لیکن ابھی لوگ قبل از وقت میدان میں کود پڑے ہیں، اور لوگوں کا یہ کہنا ہے
कि सदर का ये कानून बन चुका है, लेकिन अभी तो मुश्तरका असेंबली सेनेट और उसकी मुश्तरका इजलास है तो ये पास ही नहीं हुआ, दोबारा वापस ही नहीं आया, कैसे ये बन गया। अब ये जो बोंगा मारा है इस पर भी अब बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। मुश्तरका इजलास से आने वाले बिल पर 10 दिन के अंदर अगर सदर दस्तखत नहीं करते हैं तो फिर ये खुद बखुद कानून में तब्दील हो जाता है। पाकिस्तान में कानून साजी के लिए सदर का दस्तखत होना जरूरी है, और अगर सदर को भी कानूनी रास्ते अख्तियार न करें तो क्या बिल खुद ही कानून बन जाता है। इन सवालात का जवाब अभी हमने आपको बताया कि वो दोबारा अगर भेजें तो फिर उस सूरत में होता है। ऐवान सदर से वाबस्ता रहने वाले साबिक अफसर बताते हैं कि सदर के स्टाफ 2 डिपार्टमेंट्स में मुनक़सिम है। इनमें से पहला डिपार्टमेंट इंटरनल विंग कहलाता है, जिसकी सरबराही सदर और वज़ीर आज़म के मिलिट्री सेक्रेटरीज करता है। मिलिट्री सेक्रेटरीज अमूमन 1 स्टार फौजी ऑफिसर होता है, लिहाजा ये अलग है। और जो ऐवान सदर की जो दूसरी विंग है वो सीनियर तरीन ब्यूरोक्रेट्स अफसर यानी सेक्रेटरीज टू प्रेसिडेंट करते हैं। ये 21वें ग्रेड के सरकारी ऑफिसर होते हैं। इनके मातहत एक सेक्रेटरीट होता है जिसमें एडिशनल सेक्रेटरीज, ज्वाइंट सेक्रेटरीज, डिप्टी सेक्रेटरीज और दीगर तमाम ऑफिसर वहां पर मौजूद होते हैं। लिहाजा इस सेक्शन ऑफिसर इस फाइल का जो भी फाइल आता है वो सबसे पहले सेक्शन ऑफिसर इस फाइल का जायजा लेते हैं। अब इस फाइल में दाएं जानिब इस दरख्वास्त एक्ट का मतन दर्ज होता है और इसकी तमाम तर दस्तावेजात नथी की जाती है। इस फाइल की बाएं जानिब मिंट शीट पर या नोटिस फॉर कॉन्स्टेशन चस्पा किया जाता है, जहां सेक्शन ऑफिसर इस हवाले से तमाम तर जो इनके लवाजमात है वो वहां पर बताए जाते हैं। लिहाजा एक लंबे प्रोसेस से ये गुजर के आगे जाता है और फिर सदर, अब आप आते हैं कि सदर इस बिल को अगर सदर वापस भेजते हैं तो उस वक्त तहरीरी या तबसरे की राय की जरूरत है या नहीं। इस हवाले से PTI रहनुमा और माहिर कानून बैरिस्टर सैफ का कहना है कि बिल वापस भेजते वक्त किसी तहरीरी तबसरे या राय की जरूरत नहीं, बल्कि आर्टिकल 75(1) के तहत सिर्फ पैगाम देना होगा कि बिल वापस किया जा रहा है। यानी अगर सदर ने ज़बानी कह दिया कि यह बिल वापस किया जा रहा है तो फिर वही काफ़ी है, उसके अलावा तहरीरी या राय की ज़रूरत नहीं है। इस हवाले से सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब कहते हैं कि ये मामला इतना आसान नहीं है कि सदर ने बयान दे दिया और बस। इस मामले में सदर आरिफ अलवी को तमाम सबूत पेश करने होंगे, वरना पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक बनकर रह जाएगा। ये एक ऐसी रियासत है कि जिसका सरबराह इस बिल पर एतराज उठा रहा है, जिसका वो खुद सरबराह है। इनका कहना है कि सदर को सबूत के साथ साबित करना होगा कि वो सच बोल रहे हैं। अगर इनके दस्तखत के बगैर किसी बिल को कानून बनाया गया है तो फिर जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये रियासत, आइन और पार्लियामेंट की तौहीन है। हामिद मीर का कहना है कि इस बिल के मामले में एक फर्द नहीं बल्कि 3 से 4 अफराद मुलव्विस हैं, और जो लोग इस मामले में मुलव्विस हैं वो सब सिविलियन नहीं है, जिससे आप इस मामले की हसासियत का अंदाजा लगा सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि सदर के करीबी ज़राए के मुताबिक आरिफ अलवी ने अपने अमले से कहा कि वो इन बिलों पर दस्तखत नहीं कर रहे, लिहाजा इन बिलों को वापस भेज दें। लेकिन जब टीवी पर यह खबर चली तो कि सदर ने बिल पर दस्तखत कर दिए हैं, तो इस वक्त से ही आरिफ अलवी परेशान थे। ताहम उन्हें अमले की जानिब से बताया गया कि बिल वापस भेज दिए गए हैं और मीडिया पर चलने वाली खबर दुरुस्त नहीं। हामिद मीर का कहना है कि इस मामले में असल हक़ाइक़ उस वक्त सामने आएंगे जब सदर के अमले का मौक़िफ़ सामने आएगा और अमले का मौक़िफ़ सामने आने के बाद ही सूरत हाल वाज़िह होगी कि कौन सच कह रहा है और कौन गलत बयानी कर रहा है। सीनियर सहाफ़ी के मुताबिक सदर आरिफ अलवी ने इस सिलसिले में एक मुमताज़ आईनी माहिर और वकील से सलाह मशवरे भी किया, और आरिफ अलवी इस मामले पर अपने अमले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और अदालत जाने का भी इरादा रखते हैं। यहाँ पर आरिफ अलवी की हक़ाइक़ और उनकी सच्चाई की एक और जो नजर आती है चीज वो ये है कि उन्होंने खुदा को हाजिर और नाजिर जाना। उन्होंने कहा अल्लाह इस बात का गवाह है, जानकर वो बाकी अपनी बातें करते हैं। लिहाजा कहानी अभी बाकी है, पेचीदा भी है। मजीद अपडेट्स देते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफ़िज़।